प्यारे विद्यार्थियों, प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं देसराज सिंह, साइंस मास्टर, सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्मार्ट स्कूल गुलरियां, जिला मानसा। प्यारे विद्यार्थियों, अज की ऑनलाइन क्लास के विच तुहाडा स्वागत है। असी 10वीं क्लास का पाठ धातां अते अधातां पढ़ रहे हाँ। इस पाठ के विचों 5 नंबर का जिहड़ा एक प्रश्न है वो पेपर दे विच आना हुंदा है, तो इसलिए इस पाठ नूं जिहड़ा ध्यान नाल समझना है, सुनना है। आओ पढ़ते हैं पाठ। इस ऑनलाइन क्लास दे विच असीं पढ़ांगे धातां अते अधातां दे भौतिक गुण, धातां दे रसायनिक गुण, क्रियाशीलता लड़ी की हुंदी है, ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਇਨੀ ਯੌਗਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਆਓ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਾਤਾਂ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਗੁਣ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ क्लास के जिहड़े महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे उन्होंने तुसी अपनी कापी के उत्ते नोट करते रहना है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पार्ट के विचों एक प्रश्न 5 नंबर का जिहड़ा पेपर के विच बनना हुंदा है, इसलिए तुसी इसनूं ध्यान नाल सुनना है। तां असीं गल करते हाँ सब तो पहला धातां दे भौतिक गुणां दी। भौतिक गुणों के विच पहला जिहड़ा गुण असीं डिस्कस कर रहे हाँ वो है कुटीण योगता। धातां नूं हथौड़े की मदद नाल कुट-कुट के चादरां के रूप विच बदलिया जा सकता है। भाव धातां नूं हथौड़े की मदद नाल कुटिया जा सकता है। जिवें तुसी सामने इस चित्र विच देख रहे हो कि एक लोहे नूं जदों हथौड़े की मदद नाल कुटिया जाता है तां इह चपटा हो जाता है, किसी चादर के रूप विच बदल जाता है। अक्सर तुसी इस तरह दीयां उदाहरणां तुहाडी डेली लाइफ दे विच देखियां होणगीआं। जे असीं अधातां दी गल करिए तां अधातां कुटण योग नहीं हुंदियां। इह भुर-भुरियां हुंदियां ने, जदों असीं हथौड़े नाल इन्हां नूं कुटदे हां तां इह भुर जांदियां हन। तां इह सब तो पहला गुण सी कुटीण योगता। धातां कुटीण योग हुंदियां हन, अधातां कुटीण योग नहीं हुंदियां। दूसरे गुण की गल करते हाँ खिचीण योगता। आम तौर ते धातां नूं खिच-खिच के तारां दे रूप विच बदलिया जा सकता है। तुसी तुहाडे घरां दे विच बिजली दीयां तारां देखियां होणगीआं, तां इह जिहड़ियां तारां ने किसी भी धात के टुकड़े नूं जदों असीं खिचदे हां तां उहनां नूं खिच के असीं तारां दे रूप विच बदल सकदे हां। दूसरे पासे जे असीं अधातां दी गल करिए तां अधातां खिचीण योग नहीं हुंदियां। इह भुर-भुरियां ने, जे असीं इन्हां नूं खिचण दी कोशिश करदे हां तां इह टुट जांदियां हन, भुर जांदियां हन। तुहानूं इह जाण के हैरानी होवेगी कि 1 ग्राम जिहड़ा सोना है उस नूं खिच के 2 किलोमीटर लंबी जिहड़ी तार है वो खिंची जा सकदी है, उस तों बनाई जा सकदी है। तां इसलिए असीं कह सकदे हां कि जिहड़ियां धातां हन वो खिचीण योग हुंदियां हन। अगली गल करदे हां इन्हां दी चालकता दी। धातां ताप ਅਤੇ बिजली दीयां सुचालक हुंदियां हन। भाव इन्हां विचों दी बिजली है जिहड़ी, ताप है जिहड़ा, वो दोनों लंघ सकदे ने। इस दी उदाहरण तुसी वैरीफाई कर सकदे हो। इस टैस्टर की सहायता दे नाल एक बल्ब लगाया है, इत्थे जिहड़े इस दे 2 फ्रीहैंड ने, इन्हां दे उत्ते कोई भी जिहड़ी धात दा टुकड़ा है तुसी उस नूं इत्थे रख के वैरीफाई कर सकदे हो। ਅਤੇ ਜੇ ਤਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਾਤ ਦੀ ਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪਿੰਨਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਦਈਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਪ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਸੁਚਾਲਕ ਹਨ।
दूसरे पासे जे यही क्रियावां असीं अधातां नाल दोहराइए तां अधातां ताप ਅਤੇ बिजली ਦੀਆਂ कुचालक ने। पर सिर्फ एक अधात है ग्रेफाइट। अगर तुसी ग्रेफाइट की जे गल करिए तां ग्रेफाइट बिजली का सुचालक हुंदा है। ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਦੀ ਰੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੁਚਾਲਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਧਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਤਾਪ ਦੀਆਂ ਕੁਚਾਲਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਕਠੋਰਤਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਹਨ ਉਹ ਕਠੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ पोटाशियम ਅਤੇ सोडियम ये दो इस तरह ਦੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਹਨ जो कि नरम ਹਨ और ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। और इस चित्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚਾਕੂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਾਤ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੋਡੀਅਮ ਧਾਤ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਅਧਾਤਾਂ। अधातां आम तौर ते भुरभुरियां हुंदियां हन। सिर्फ एक अधात इस तरह की है हीरा, जो कि बड़ा सख्त पदार्थ है। और दूसरा तुसी देख रहे हो कि सल्फर है जिहड़ा भुरभुरा हुंदा है। बाकी जिहड़ियां आम तौर ते जिहड़ियां अधातां ने वो भुरभुरियां हन, पर जिहड़ा हीरा है ये बहुत सख्त पदार्थ है। यही कारण है कि इसका जिहड़ा उपयोग है ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਾੜ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਿਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗਹਿਣੇ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਗੁਣ ਹੈ ਧੁਨਿਕ ਹੋਣਾ, ਸੋਨਰਸ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਲਾਰਮ ਬੈਲ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। उसका कारण की है क्योंकि धातां धुनिक हुंदियां हन, आवाज पैदा करदियां हन। जे असीं अधातां की गल करिए तां प्यारे विद्यार्थियों अधातां आवाज पैदा नहीं करदियां। उस तो अगला गुण इन्हां दी दिख। ये किस तरह दीयां ने देखण दे विच? तां आम तौर ते जिहड़ियां धातां ने वो चमकदार हुंदियां ने, चमकीलियां हुंदियां ने। यही कारण है कि जिहड़ा सोना है, चांदी है, इन्हां दे असीं गहणे बनाउंदे हां क्योंकि ये सब तो वध चमकीलियां धातां हन। अधातां आम तौर ते अधातां चमकदार नहीं हुंदियां, पर कुछ एक्सैप्शनल केसेस हन। जिवें असीं आयोडीन की गल करिए, तुसीं चित्र दे विच देख रहे हो आयोडीन जिहड़ा कि एक चमकदार पदार्थ हुंदा है, पर ये एक अधात भी है। बाकी अधातां चमकदार नहीं हुंदियां। अगला गुण प्यारे विद्यार्थियों इन्हां दी अवस्था। धातां आम तौर ते सानू ठोस अवस्था दे विच मिलदियां ने, पर एक इस तरह की धात है जो कि साधारण कमरे के तापमान ते तरल हुंदा है। जिवें तुसीं इस चित्र दे विच देख रहे हो, ये इस तरह लग रहा है जिवें कोई लिक्विड है, पानी की तरह लगता है। यह प्यारे विद्यार्थियों मरकरी ਜਾਂ ਪਾਰਾ जिस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਧਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧਾਰਨ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਤਰਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਸਲਫਰ ਹੈ, ਇਹ ਠੋਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਨੇ। ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ, ਇਹ ਗੈਸੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ धात है ब्रोमीन, जिहड़ी आम तौर ते सानू तरल अवस्था दे विच मिलदी है। तां इक्को धात है ब्रोमीन जिहड़ी तरल है, एक धात जिहड़ी तरल है वो है पारा। ये याद रखना है, बहुत बार ये जीके दे विच भी इस तरह का जिहड़ा प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। तां प्यारे विद्यार्थियों ये कुछ भौतिक गुण सन। अगे असीं डिस्कस करते हां धातां दे रसायनिक गुण। रसायनिक गुणों का की मतलब है कि उन्हां दा किरिया करन दा तरीका किस तरह है, वो किवें पानी नाल किरिया करदियां हन, किवें ऑक्सीजन नाल किरिया करदियां हन। तां इन्हां दियां
ਰਸਾਇਣਿਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਗੁਣ ਹੈ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਤਾਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਨੇ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਧਾਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਧਾਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਧਾਤਵੀ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਰਿਬਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਰਿਬਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਪਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਪਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਕਾਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਨੇ, ਧਾਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਧਾਤਵੀ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਧਾਤਵੀ ਆਕਸਾਈਡ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਖਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਖਾਰਾ ਸੁਭਾਅ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਖਾਰੀ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੁਝ ਧਾਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੌਲੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਧਾਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਡੀਅਮ ਹੈ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਕ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਡੀਅਮ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਸਦਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਾਤ ਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਧਾਤ ਆਕਸਾਈਡ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਧਾਤਵੀ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਨਰਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਾਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਧਾਤ ਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਧਾਤ ਆਕਸਾਈਡ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਧਾਤਵੀ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਕੁਝ ਤਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਕੁਝ ਧਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਸੋਡੀਅਮ ਹੈ। ਕੁਝ ਧਾਤਾਂ ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਧਾਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਧਾਤਵੀ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਉਹ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਹੈ, ਆਇਰਨ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਭਾਪ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਧਾਰਨ ਪਾਣੀ ਹੈ
ਜਾਂ द्रव पानी है उस नाल किरिया नहीं करदियां, सिर्फ भाप नाल किरिया करदियां। और दूसरे पासे जिहड़ा lead है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये धातां पानी नाल किरिया नहीं करदियां। ये दूसरा रसायनिक गुण सी धातां दी पानी नाल किरिया। अगला गुण ਅਸੀਂ डिस्कस करते हाँ कि ਜਿਹੜੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਨ, ਤੇਜ਼ਾਬਾਂ ਨਾਲ ਧਾਤਾਂ किस तरह ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਧਾਤਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਲੂਣ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਾਤ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਾਤਵੀ ਲੂਣ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਫਲਾਸਕ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਪ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਲਕਾ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਔਰ ਕੁਝ ਦਾਣੇਦਾਰ ਜ਼ਿੰਕ ਦੇ ਟੁਕੜੇ। ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਕ ਹਲਕੇ HCl ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਕ ਕਲੋਰਾਈਡ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੱਚ ਦੀ ਪਾਈਪ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਤੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੀਲੀ ਹੈ ਇਹ ਪੌਪ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਲਦੀ ਹੈ, ਪਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਲਾਸਕ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਛੂ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਪ ਨਿਕਾਸੀ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਾਪ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਣ ਸੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ਾਬਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ। ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹਨ ਉਹ ਧਾਤਾਂ ਹੀ ਤੇਜ਼ਾਬਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਗੁਣ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਕਿਸੇ ਧਾਤ ਦੀ ਹੋਰ ਧਾਤਵੀ ਲੂਣ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਖਨਲੀ ਲਈ ਹੈ। ਦੋ ਪਰਖਨਲੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ A ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ B। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਖਨਲੀ B ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਮੇਖਾਂ ਇੱਕ ਤਾਗੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਟਕਾ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ H2B ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ A ਸੀ, A ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਸੀ। ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਪਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਕਾਪਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਸਥਾਪਨ ਕਿਰਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਮੇਖ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੂਰੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕਾਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਤ ਹੈ ਉਹ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਧਾਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਲੋਹੇ ਨੇ ਕਾਪਰ ਨੂੰ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਲੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਲੜੀ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਧਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਧਾਤ ਘੱਟ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਲੜੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਲੜੀ ਹੈ, ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਲੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ चित्र ਦੇ ਵਿੱਚ देख रहे हो, सब तो पहला जिहड़ी धात आती है पोटाशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमीनियम है, जिंक है, आयरन है, लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है। इनू याद रखने का तरीका की है, एक ट्रिक है कि नाम का माली आलू जरा फीके पकाता है, काटता है आधा आधा। प्यारे विद्यार्थियों, एक ट्रिक है जिसकी सहायता नाल तुसी इस पूरी लड़ी नू याद रख सकते हो। हुण इस नू वरतना किस तरह है, जिवें पिछे असीं क्रिया कीती कि जिहड़ी कॉपर सल्फेट सी उस दे विच की पाया गया सी, आयरन। हुण जे असीं देखीए कि इत्थे इह इस नू विस्थापित करेगा जां नहीं, तुसीं चैक करो, ये आयरन है ते कॉपर इत्थे है। जिहड़ा उपर होएगा दोनां दे विचों ये वध क्रियाशील है, ये घट है। तां ज्यादा क्रियाशील जिहड़ी धात है वो अपने तो घट क्रियाशील नू विस्थापित कर सकती है। यही कारण है कि जिहड़ा आयरन है वो इसकी जगह ले लैंदा है ते इस नू इत्थों हटा दिंदा है। तां इस तरीके नाल असीं क्रियाशीलता लड़ी की सहायता दे नाल वख-वख धातां दी धातवी लूणां नाल जिहड़ी क्रिया है वो किस तरह होएगी उसका अंदाजा लगा सकते हैं। उस तो बाद गल आती है आयनी यौगिक अते इन्हां दे गुण। सब तो पहला असीं गल करते हां कि आयनी यौगिक की हुंदा है। किसी धात तो अधात वल इलैक्ट्रॉन दे जाण नाल बने यौगिक नूं आयनी यौगिक जां बिजली संयोजक यौगिक आखदे हैं। आयनिक जिहड़ा कंपाउंड है, आयनी जिहड़ा यौगिक है, ये उदों बनता है जदों कोई धात एक इलैक्ट्रॉन छड्डदी है ਅਤੇ ਅਧਾਤ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਪੂਰਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹੈ। ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2 8 ਤੇ 2। ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 इलैक्ट्रॉन ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ 2 इलैक्ट्रॉन ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਕੈਟਾਇਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਰੀਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 17 ਪਰਮਾਣੂ ਅੰਕ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੰਡ 2 8 7 ਹੈ। इस नूं एक इलैक्ट्रॉन की लोड़ है, एक इलैक्ट्रॉन लैके यह अपनी कॉन्फिगरेशन 2 8 8 बना लेता है। तो इत्थे जिहड़ा क्लोरीन बन गया, इस नूं असीं क्लोराइड एनायन कहते हैं। तो हुण एक कैटायन है, एक एनायन है, तो यह कैटायन अते एनायन दे विचकार आपसी जिहड़ा बंधन बन जाता है, क्योंकि पॉजिटिव नैगेटिव नूं आकर्षित करता है। तो किस तरह हुंदा है, इस तरीके नाल असीं इस नूं रिप्रेजेंट करते हां। मैग्नीशियम दे बाहरी शैल दे 2 इलैक्ट्रॉन, एक इसने इस क्लोरीन नूं देता, दूसरा इस क्लोरीन। तो की बन गया साडे कोल MgCl2। तो मैग्नीशियम क्लोराइड जिहड़ा ये यौगिक बन गया, इस यौगिक नूं असीं की कहांगे, आयनी यौगिक कहांगे, MgCl2। इस नूं लिखण दा जिहड़ा तरीका है वो इस तरीके नाल असीं लिख देवांगे। उस तो बाद जे असीं गल करिए इन्हां दे गुणां दी, तां सब तो पहला इन्हां दी भौतिक अवस्था। जिहड़े आयनी यौगिक हन, आयनी यौगिकां दे विचकार आयनी बंधन हुंदा है, बिजली संयोजक बंधन हुंदा है। ये बंधन बड़ा स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। यही कारण है कि जिहड़े आयनी यौगिक ने उन्हां दी अवस्था ठोस हुंदी है और इन्हां दे विचकार दे बंधन स्ट्रॉन्ग होण करके ही इन्हां दा जिहड़ा पिघलाव दर्जा है जां उबाल दर्जा है यह उच्चा हुंदा है। भाव
ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਯੌਗਿਕ ਨੂੰ, ਉਸ ਠੋਸ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਲਾ ਗੁਣ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਇਨੀ ਯੌਗਿਕ ਨੇ ਇਹ ਕੇਟਾਇਨ ਅਤੇ ਐਨਾਇਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੈ, ਭਾਵ ਪੋਲਰ ਨੇਚਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੋਲਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਪੋਲਰ ਯੌਗਿਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨਾਨ ਪੋਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਿਜਲੀ ਚਾਲਕਤਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਚਾਲਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜੀਬ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਠੋਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਚਾਲਕ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਲਟਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਇਨੀ ਯੌਗਿਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਆਇਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਇਨਾਂ ਨੇ ਕੇਟਾਇਨ ਅਤੇ ਐਨਾਇਨ, ਉਹ ਚਾਰਜ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇਸੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲਣ ਤੇ ਵਧੀਆ ਚਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੋਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਚਾਲਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਆਇਨ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਇਨੀ ਯੌਗਿਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁਣ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।